میں یہاں سے آغاز کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں جو مارکہ حق ہوا اس میں تحریک انصاف کہتی ہے کہ وہ تمام لوگ جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا تھا انہوں نے بخوبی بھارت کو بڑی اچھی طریقے سے سوشل میڈیا پر سنائی بھی، ان کو ہینڈل بھی کیا کہ ان کی آج واہ واہ بھی ہو رہی ہے اور تعریف بھی ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی دیکھا جس کی خود حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ بڑا اچھا انہوں نے کردار ادا کیا پارلیمنٹ کے اندر بھی، اور ایک قومی یکجہتی کی جو فضا ہے اسے برقرار بھی رکھنا چاہیے۔ Having said that، کیا کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل سپیس ان تمام باتوں کے بعد نہیں بنی ذرا سی بھی؟ دیکھیں اس میں میرے خیال میں پہلی دفعہ شاید حکومت کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ بھارت کو شکست ہوئی اور اس جنگ کے بعد حکومت کو یہ لگتا ہے شاید کہ پبلک جو سینٹیمنٹ ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوا ہے۔ تو وہ موقع جہاں پہ حکومت کو پہلی دفعہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے لیے عوامی رائے عامہ میں بہتری آئی ہے، ایسے موقع پہ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی سپیس چھوڑیں گے؟ اور دوسری اس میں جو نادیہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہو جائیں، فیلڈ مارشل صاحب ہو جائیں، جو بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں اس میں نوجوانوں کی تعریف ہو رہی ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ نوجوانوں نے جس طرح پاکستان کا مقدمہ لڑا، بھارت کے جھوٹ کو ایکسپوز کیا، وہ بڑی پازیٹیو وہاں سے باتیں آ رہی ہیں۔ لیکن اگر آپ اقتدار میں بیٹھے ہوئے سیاستدانوں کو دیکھیں تو ان کا ٹوٹل رویہ ڈیفرنٹ ہے۔ وہ ابھی بھی یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کچھ لوگ اس میں ملک دشمن ہیں۔ مریم بی بی تو یہاں تک گئی، انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی والے ہیں وہ بھارت سے بھی بدتر ہیں، 6-7 مئی کو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا پی ٹی آئی نے نقصان پہنچایا تھا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ سوٹ کرتی ہے جو پولیٹیکل سپیس ہے حکمرانوں کو۔ شاید کسی اور کوارٹر میں کوئی تھنکنگ بدلی ہو، لیکن مجھے فی الحال کوئی پولیٹیکل سپیس پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کیونکہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ رائے عامہ موجودہ حکومت کے لیے ضرور تبدیل ہوئی ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ مذاکرات کی جب بات کی جا رہی ہے تو دیکھیں جب جس کو مذاکرات کرنے ہوتے ہیں کوئی اجازت تو نہیں لیتا، ہم نے سیاسی تاریخ میں دیکھا ہے یہ، لیکن یہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ ایسا نہ ہو، یعنی کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہ ہو۔ جی دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود بھی نہیں مان رہے حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے۔ اب جو ریسنٹلی عمران خان صاحب کو میسیجز بھیجے گئے ہیں اس میں ان کو بھی یہ بتایا گیا کہ جس طرح بھارت کو شکست دی گئی ہے، چیزیں گراؤنڈ پہ کافی تبدیل ہوئی ہیں، تو ہمیں حکومت سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ حکومت کی طرف سے 2 شخصیات کے نام بھی سامنے آئے، لیکن عمران خان صاحب نے اس کے اوپر صاف انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ سے کیا رابطے ہیں؟ رابطے تو ہیں، بیرسٹر گور صاحب کے بھی ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں، علی امین صاحب بھی ہیں، لیکن کیا کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ اس طرح کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، رابطے ہیں۔ ادھر سے یہی پیغام آ رہا ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ انگیج کریں، جس کے لیے فی الحال عمران خان صاحب تیار نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ اس وقت حکومت یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے اوپر زیادہ پریشر ہوگا اور وہ کسی کم چیز کے اوپر مان جائیں گے، تو لہٰذا اس کا جو جواب آیا ہے، اس دن عمران خان صاحب نے ملاقات بھی کی اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ اور اس کے اندر بھی بالکل واضح طور پہ کہا کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے۔ اچھا، اب لیکن اگر لیٹ سے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کی شرائط پر ہوتے ہیں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے بانی یعنی عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ مانی جائے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے، یہ بات میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھی تھی تو وہ کہتے ہیں ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ خاموشی سے تماشائی بن کر اپنی زندگی گزارے، اس پر وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ درست کہہ رہی ہیں آپ بھی، اور جو یہ بات ہے کہ شرائط تو یقیناً جو مذاکرات کریں گے ان کی اپنی شرائط ہوں گی، لیکن اگر عمران خان صاحب نے وہ والی شرائط ماننی ہوتی تو میرے خیال میں اس میں کافی ٹائم گزر گیا ہے۔ وہ شرائط کو اگر انہوں نے ماننا ہوتا تو اب تک وہ مان چکے ہوتے، بنی گالا شفٹ ہونے کی باتیں ہوتی رہیں، بلکہ جب وہ گرفتار نہیں ہوئے تھے، ابھی یہ سارا معاملہ چل رہا تھا، 9 مئی سے بھی پہلے کے جو معاملات تھے، اس وقت بھی عمران خان صاحب کو ایک آفر کی گئی تھی کہ آپ کچھ عرصہ خاموش ہو جائیں، ملک سے باہر چلے جائیں، اور 2-3 صحافیوں کے ساتھ ان کی ملاقات تھی، اس میں میں بھی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے 1-2 اور بھی گواہیں۔ ادھر بھی عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ کل رات کو مجھے یہ آفر آئی ہے کہ تم ملک سے چلے جاؤ یا کچھ عرصہ یہ کر لو، 2 سال بعد تمہارے لیے گنجائش بن جائے گی، تو میں کبھی بھی یہ چیزیں ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ تو اب اتنا عرصہ جیل میں رہنے کے بعد
इद्दत जैसा जो निकाह वाला जो केस हुआ है उनके ऊपर जिस किस्म का, फिर उनकी वाइफ भी अभी जेल में है, बाकी सब कुछ जो कुछ हो रहा है, तो अब मेरे ख्याल में दोनों तरफ से जो रंजिश थी उसमें इजाफा हुआ है। तो मौजूदा हालात में तो कोई ऐसी डील मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा, आपको नहीं नजर आ रही, लेकिन फिर सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है, आप उसकी परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं? क्योंकि इमरान खान साहब अंदर हैं, अभी तक वो बाहर नहीं आए, और वो लोग जो कि तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब हो गए, अली जैदी हो गए, इमरान इस्माइल हो गए, वो हमेशा शाकी रहते हैं इस मौजूदा क़यादत के और कहते हैं कि ये सीरियस नहीं है, संजीदा नहीं है, वरना अब तक इमरान खान साहब बाहर आ चुके होते। देखिए, इमरान खान साहब किसी की सियासत की वजह से या आइन और कानून की पेचीदगियों की वजह से जेल में नहीं, ये सबको पता है। सियासत आप जैसी मर्जी कर लें, जिस तरीके के यहाँ पे फैसले जो कुछ होते रहे वो सबके सामने। हाँ, कुछ पॉलिटिकल चीजें हैं उसके ऊपर आप एतराज कर सकते हैं। ये जो मौजूद शख्सियात तनकीद कर रही हैं, ये तो सारी वो हैं जो कहती हैं कि जी एंगेजमेंट होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। इमरान खान साहब तो उस चीज के लिए खुद तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग अभी इस वक्त जमात के अंदर लोग हैं वो बड़े मुश्किल हालात से गुजर के आए हैं, उनमें आप तनकीद उन पे कर सकते हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने तो देखें जेल वगैरह काटी। बाकी इमरान इस्माइल साहब तो काउंसलर नहीं बन सकते, उनको गवर्नर बना दिया गया। वो किस मुंह से मशवरा दे रहे हैं? भाई आप तो चले गए थे उधर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर, अली जैदी साहब भी वहां पे पहुंचे हुए थे। तो ये इनको मतलब वो कहते को जो ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं ना कि थोड़ी होती है, दे शुड नॉट स्पीक एटलीस्ट फॉर 10 ईयर। इनको तो 10 साल अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए शर्म के मारे। हाँ, फवाद चौधरी साहब ने जेल भी काटी, मुश्किल वक्त भी गुजारा, सब कुछ किया, वो जरूर उस हवाले से बात कर सकते हैं, वो जरूर करें। बाकी ये है कि क्या इस वक्त जो है वो कोई बातचीत के जरिए मसाइल हल होंगे? मुझे नहीं लगता कि फिलहाल देखें ना, हम उस पॉइंट पे पहुंचे नहीं है जहां पे दोनों तरफ जो है उसी तरह की जरूरियात हो, हुकूमत भी उतना ही प्रेशर फील कर रही हो। एक है जो राय आमा का प्रेशर है, और वो भारत से जो हमने जंग जीती है उसके बाद वो पॉजिटिविटी हमें नजर आती है। लेकिन ये पॉजिटिविटी भी सिर्फ एक ट्वीट की जो है ना वो खुदा ना खास्ता या एक बयान के बाद ये पॉजिटिविटी हवा में उड़ जाएगी और ये मकबूलियत जो है वो भी सबके सामने वाज़ेह हो जाएगी। तो वो ये इसमें देखें ना, डिफरेंट चीजें हैं। जो पाकिस्तान का दिफा है उस पे अवाम का सेंटीमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। जो वोट की इज्जत है उसके ऊपर अवाम का सेंटीमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन एक चीज अतर, जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी और होने को थी पहलगाम वाक़े के बाद, तो आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मेंबर पार्लियामेंट से कहते थे कि आप इमरान खान साहब को बाहर निकालें, वही लीड कर सकते हैं। अगर वो बाहर नहीं आएंगे तो कौम कैसे साथ होगी? इस वक्त यकजहती की ज़रूरत है। वो तमाम चीज़ें नज़र आई कि जब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जब दिफा आती है तो मेरे ख्याल से कोई लीडर मैटर नहीं करता किसी भी पाकिस्तानी के लिए। फिर देखिए, लीडर तो वैसे कंट्रीज के लिए मैटर तो जरूर करते हैं। कोई भी लीडरशिप हो, लीडरशिप ने फैसले करने होते हैं, वो तो मैटर तो करते हैं। लेकिन बिल्कुल ये मैं इससे 100% एग्री करता हूँ। डे वन से मैंने मुतअद्दिद बार ये चीज अर्ज की है कि जब पाकिस्तान के दिफा की बात आएगी, जब भारत की तरफ से एक हमला हो रहा होगा, उसमें आपको वो पॉलिटिक्स उस तरह नजर नहीं आएगी। इसको दोनों साइडों को जो है ना देखने की जरूरत है। आप देख लें 2 जनवरी 1965 को इलेक्शंस हुए, कायदे आजम की बहन को अयूब खान ने बदतरीन धांधली करके हराया। 2 जनवरी 1965। चंद माह के बाद जंग लगी, पूरी कौम अयूब खान और हुकूमत के पीछे खड़ी होगी क्योंकि मसला मुल्क के दिफा का था और हमने उसमें शिकस्त दी भारत को। तो अब ये कहना कि जनाब ये जो दिफा का मामला है ये कोई हुकूमत की पॉपुलैरिटी है, नहीं, ये एक टोटल डिफरेंट चीज है। अगर कोई ये समझ रहा है कि इससे जो है वो हुकूमत की रेटिंग ऊपर चली गई है इन टर्म्स ऑफ वोट्स, तो वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आता। यानी राय आमा जो हुकूमत के लिए थोड़ी बेहतर वो समझते हुई है, वो अगर दिफा के मामले में हुई होगी, लेकिन बकिया मामले जो हैं आप कहते हैं कि जूं के तू हैं, और उसके लिए ये जरूरत है कि पॉलिटिकल कंसेंसस हो, एंगेजमेंट हो। जी, तो अच्छा, बहुत से सियासी मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि देखिए एस्टैब्लिशमेंट ने सबसे ज्यादा गेन किया है, क्योंकि उनके हवाले से जो कुछ भी इस मुल्क में पोलराइजेशन के नतीजे में मैं कहूँगी जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे थे, अब सबकी का फोकस भी वो हैं, और जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है हमारे अफवाज पाकिस्तान की, उसके ऊपर भी सब अशश कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि दे शुड टेक द लीड और वो इसको अपने हक में इस्तेमाल कर ले अब? क्योंकि सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी मेरे ख्याल से इस वक्त वो हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी अब वही हैं, तो उनको इसको ये कंसेंसस के लिए उन्हें अब पहल करना चाहिए, वरना शायद चीज़ें उस तरह से ना रहें हमेशा।
देखिए, मुझे तो उधर से बड़ी पॉजिटिव चीजें नजर आई। डीजी आईएसपीआर साहब ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा किया। देखिए, माजी में तो यहाँ पे ये था ना, हुकूमत का बयानिया ये था कि एक्ट सामने बंद किया हुआ है, इस पे डिजिटल दहशतगर्द हैं, ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, एक सियासी जमात का जो सोशल मीडिया है वो भारत से कंट्रोल होता है। वो सारा बयानिया तो कहीं पे फिर हमें हुकूमत का नजर नहीं आया। यहाँ पे डीजी आईएसपीआर साहब ने उसकी उनकी तारीफ की। फिर उस दिन जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसका जो एलामिया आया वो बड़ा पॉजिटिव है। और फिर जो अफवाज पाकिस्तान ने किया, वो कोई देखिए कोई सियासी चीज तो नहीं थी। वो तो उसके लिए तो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान का दिफा किया, और यही हमेशा से पाकिस्तानियों का एक तरह से जोम रहा है कि हमारा दिफा मजबूत है, इतना बड़ा दुश्मन है उसके सामने वो खड़े हुए। और यहाँ पे हम चाइनीज वेपन का भी जिक्र होता रहा, जहाजों का भी जिक्र होता रहा, लेकिन असल चीज तो ये है ना कि मैदान में तो हमारे पायलट्स और हमारी अफवाज थी। तो जो उन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वो तो आपने देखा कि बेलौस लोगों ने मोहब्बत की। और अब जब उनका अपना जो रोल है वो उसके अंदर होंगे, तो उनको हमेशा से इससे भी ज्यादा इज्जत मिली है, इससे भी ज्यादा प्यार मिला है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये तासुर जाना, या कुछ जो हुकूमती शख्सियात हैं वो तासुर ये कायम करते हैं कि जैसे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है और वो पीटीआई की लड़ाई उनके साथ है। तो ये तासुर नहीं होना चाहिए। सियासी जमातों की लड़ाई है तो वो आपस में लड़े। अगर एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को इससे अलहदा करती है, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि वो यकीनन उनकी रेपुटेशन या फिर जो उनके हवाले से तासुर है उसमें जो है यकीनन तब्दीली भी होगी।